अगले सैशन च बिजली सोध बिल मुड़ लियाउण दी तैयारी च केंद्र सूबिਆਂ ਤੋਂ सुझाव मंगने कीते शुरू। किसानां नाल मीटिंग च सरकार ने बिल ना लियाउण दा दित्ता सी भरोसा। पंजाब च आड़तियां जरिए ही होएगी फसल की अदायगी। सूबा सरकार ने खरीद नीति की जारी। पॉलिसी च किसानां नूं सीधी अदायगी का जिक्र नहीं। फसल की सीधी अदायगी नूं लैके किसान लीडरां दे वक्खो वक्खरे सुर। डॉक्टर दर्शनपाल ने किसानां नूं डायरैक्ट पेमेंट की कीती हिमायत पर बूटा सिंह शादीपुर ने बयान नूं दस्सिया निजी राय। बोले किसानां नूं आड़तियां जरिए ही मिलनी चाहिए है पेमेंट। किसान आगू राकेश टिकैत ते हमले के मामले च विद्यार्थी आगू समेत 16 लोग गिरफ्तार। कल राजस्थान के अलवर च होया सी हमला। टिकैत ने बीजेपी ते लाए सी इल्जाम। संयुक्त किसान मोर्चे की ट्रेड यूनियन नाल बैठक जारी। लुधियाना की खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी च हो रही है मीटिंग। अंदोलन नूं होर मजबूत करने की रणनीति ते हो रहा है मंथन। देश च फिर रिकॉर्ड बनाउण लग्या कोरोना। 6 महीनों बाद करीब 90,000 केस, 700 तो वध मरीजों ने तोड़िया दम। अमृतसर च बदमाशों के हौसले बुलंद। पिस्तौल के दम ते पेट्रोल पंप तो लुटिया कैश। सीसीटीवी च कैद हुई तस्वीर। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। गल करते हाँ बिजली सोध बिल की। जी हाँ, वो बिजली सोध बिल जिसनों सरकार ने किसानां नाल मीटिंग दौरान ना लियाउण दा भरोसा दिता सी, पर हुण सरकार ने उस बिजली सोध बिल नूं मुड़ लियाउण दी तैयारी कस लई है। अगले सैशन च यह बिल पेश करने की तैयारी हो रही है और इस दे लई बकायदा सूबिਆਂ तो सुझाव मंगे जा रहे हैं। चर्चावां दा दौर शुरू हो चुका है। पहला सरकार ने कहा सी कि वो बिजली बिल नहीं लैके आउणगे। बिजली बिल ना लियाउण दा भरोसा दिता सी। पंजाब सरकार भी बिजली बिल का विरोध कर चुकी है। दस दईए कि केंद्र ने 17 फरवरी नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए सूबिਆਂ नाल एक बैठक की सी। इस बैठक च बिजली सोध बिल बारे सूबिਆਂ तो सुझाव लए। पंजाब वालों इस बैठक च पावर महकमे के वधीक मुख सकत्तर ते पावरकॉम के CMD ए वेणु प्रसाद शामिल हुए सन। सो हुण केंद्र की यह तैयारी है। सूबिਆਂ दे नाल चर्चावां दा दौर शुरू हो चुका है। सूबिਆਂ तो सुझाव मंगे जा रहे हैं और वो बिजली सोध बिल जिसनों किसानां नाल मीटिंग दौरान सरकार ने कह दिता सी कि वो बिल ठंडे बस्ते च है, उसनूं बस्ते चों मुड़ कढ़ लिया गया। राज्यां दे अधिकारां दे उपर यह डाका मार दी एक नवी कवायद नवी रवायत है जिहड़ी ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ केंद्र सरकार ने। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਾਉਣਾ। सो बिजली सोध बिल नूं लैके सरकार ने सूबिਆਂ तो सुझाव अगे ने, जिसनूं लैके हुण सियासी प्रतिक्रम भी सामने आने शुरू हो गए ने। यानी वो बिल जिहड़ा ठंडे बस्ते सरकार ने कह दिता सी कि बिल नहीं आएगा, उसनूं ठंडे बस्ते चों कढ़ लिया गया और सरकार सूबिਆਂ तो सुझाव मंग रही है। दरअसल बिजली सोध बिल है कि सीधा खाते दे विच सबसिडी आएगी किसानां नूं भी या होर जिहड़े वर्ग ने जिन्हां नूं रियायतां मिलियां ने उन्हां नूं पूरा बिल चुकाउणा होएगा। बिजली वंड लई सब लाइसेंस दा सिस्टम है और कंपनी दूजे शख्स नूं फ्रेंचाइजी दे सकती है। यानी निजी जिहड़ियां कंपनियां ने उन्हां कोल जाएगा। लाइसेंस देने लई एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और उस अथॉरिटी ते सूबे दा कोई कंट्रोल नहीं होएगा। साडे नाल दविंदर शर्मा जी जुड़े ने, माहिर ने इन्हां विषयां दे, खास करके एग्रीकल्चर के खेत्र दे विच। शर्मा जी, ठंडे बस्ते च बिल पा दिता सी, हुण दोबारा ठंडे बस्ते चों कढ़ लिया। सब तो पहला तो इसनूं तुसीं किस लिहाज नाल देख रहे हो? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि ये तो कन्फंट्रेशन जो किसानों नाल है उन्होंने बढ़ाने वास्ते ये स्टैप लगता है ले गए है क्योंकि सिर्फ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 11-12 ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਬਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ बढ़ेगा, ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਕੀਪਿੰਗ ਆਰ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰੋਸਡ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੰਸਰਨ ਲੋਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਏ ਫਾਰਮਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਉਨਾ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਾਮ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਈਵਨ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੈਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਕਾਸਟ ਹੋਰ बढ़ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ OECD ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਪਸਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ 16 ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ 2.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ बढ़ा ਦਈਏ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਐਸਟੀ ਚਾਰजेस ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਗੀ 2022 ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਚ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦ ਯੋਗੀ ਆदित्यनाथ जी ने राइट ऑफ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ 72000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। तो ये बड़ा क्लियर है कि भाई कॉर्पोरेट में देने वास्ते किसी को प्रॉब्लम नहीं है हिंदुस्तान से, लेकिन किसानों को देने वास्ते सारा देश खड़ा हो जाता है, हाहाकार हो जाती है कि किसानों को ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ? नहीं कोई ऐसी गल नहीं है, ये तो सिस्टम ने चलता रहना है। ठंडा तत्ता था देखो मना च फर्क है ना उदो लग रहा है, कोई ऐसी गल नहीं है। मना च जो फर्क आ जाता है ना जी तो फिर अगर कोई खंगूर मारे प्यार हो ना जी उत्थे पत्थर भी मारे तो मैं लगता भी फुल मारे, गल तो मना च फर्क आने की गल है और ऐसी कोई गल नहीं है। नहीं पर जो मीटिंगां होईयां सी जियानी साहब, तुसी भी ये बयान दिते सी, तुसी भी आके कहा सी भी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 5 ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਊਗੀ, ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਤੇ ਬੈਠੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਲਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਾਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਏ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਇਹ 2 ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਤਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, MSP ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਹੈਲੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਪੱਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਆ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ
ਇਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ 3 ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਝੇਲਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼, ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਸਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੋਗਾਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਔਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਿਤ, ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੋਗਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਧੂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ 5 ਅਗਿਆਤ ਯੁਵਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ 20,000 ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸੀ, ਉਸ ਬੀਟ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬੀਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕੱਲ 3 ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਟਾਲੇ ਤੇ 1 ਚੁਗਾਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਆ। ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਿਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ